नॉर्थ रीजन एंड पंजाब स्किल डिवेलपमेंट मिशन पंजाब ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਰਾਮਗੜੀਆ ITI ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਖਲਿਆਣ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। उन्हां नाल हलका इंचार्ज सरदार जोगिंदर सिंह मान, IAS दीप्ति उपल, वधीक डिप्टी कमिश्नर मैडम नैन जसल, रामगढ़िया विद्यक अदारे दी चेयरपर्सन मनप्रीत कौर भोगल, डॉक्टर ब्योमा भोगल टड हरजी मान तो इलावा होर अधिकारी भी मौजूद सन। इस दौरान आए हुए मेहमानां दा फुल्लां दे बुके दे के निੱਘਾ स्वागत किया गया। इस दौरान करवाए गए समागम का आगाज जिथे आए हुए मेहमानों वालों क्षमा रोशन करके किया गया, उत्थे ही समागम की शुरुआत राष्ट्रीय गीत नाल हुई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री पंजाब अमन अरोड़ा वालों CNC मशीन का उद्घाटन रिबन कट के किया गया। इस दौरान प्रबंधकों वालों आए हुए मेहमानों को बूटे देकर सन्मानित भी किया गया। इस मौके पत्रकारों नाल गलबात करदे कैबिनेट मंत्री पंजाब अमन अरोड़ा ने जिथे समागम विच पहुंचियां उच्च शख्सियतां दा धन्नवाद किया, उत्थे ही उन्हां कहा कि उन्हां नूं खुशी है कि पंजाब दी भगवंत मान दी अगवाई वाली सरकार वालों नौजवान पीढ़ी नूं पैरां ते खड़े करन दा जो बीड़ा चुक्या है वह काबिले तारीफ है। उन्हां कहा कि पंजाब दे दुआबे दे लोग पंजाब विच रह के काम करन दी बजाय विदेशां वल जा रहे हन। उन्हां कहा कि इन्हां नौजवानां नूं पंजाब विच रह के ही हुनरमंद बना के इत्थे ही रोजगार दिता जावेगा। उन्हां कहा कि पिछलियां सरकारां दी तरह इत्थे मेला नहीं जमीनी पद्धर ते काम कीता जावेगा। उन्हां कहा कि उन्हां ने जदों अपना महकमा संभालिया सी तां उन्हां नूं जो रिपोर्टां दित्तियां गईयां सन उन्होंने उस सब खारज करके जमीनी पद्धर ते काम करना शुरू किया है। नवी पार्लीमेंट के उद्घाटन ते चल रहे विवाद ते बोलदियां उन्होंने कहा कि देश के राष्ट्रपति सर्वोत्तम हन, जिन्हां वालों इसका उद्घाटन किया जाना चाहिए है, ना कि प्रधानमंत्री वालों। मुख्यमंत्री भगवंत मान और साबका मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी दरमियान खिडारी पासों नौकरी लिए 2 करोड़ रुपए लैण के मसले ते 31 मई तक दे दिते समय ते बोलदियां उन्होंने कहा कि साबका मुख्यमंत्री इन्ने काले ना पैण, समा आउण ते उन्हां ते कार्रवाई भी की जाएगी। देखो, मैनू बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जिस दिन की भगवंत मान जी की पंजाब दे सरकार बनी है उस दिन तो ही बच्चों दियां नौकरियां दा ते उन्हां नूं नौकरी योग बनाउण दा काम है जिहड़ा वो पंजाब सरकार कर रही है। इस तहत साडे डिपार्टमेंट एम्पलॉयमेंट जनरेशन ते स्किल डिवेलपमेंट ने SOCM के सहयोग दे नाल एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जिहड़ा वो फगवाड़ा दे इस रूरल बेल्ट दे विच खोलिया है, जिथे 2 सालां दे विच 2000 बच्चों नूं स्किल दिता जाएगा, हुनर दिता जाएगा। कई कोर्सिज ने जिन्हां दी अज पंजाब दी देश दी इंडस्ट्री नूं ज़रूरत है, पर पिछले लंबे समय दे विच पंजाब दी त्रासदी की रही कि पिछलियां सरकारां ने जो इंडस्ट्री नूं रिक्वायरमेंट सी जिस स्किल दी जिस हुनर दी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ और जिस तरीके ਦੇ स्टूडेंट्स पैदा हो रहे ਸੀਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੌਬ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਨੌਕਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ SOCM ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮਗੜੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਰੂਰਲ ਬੈਲਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ 18.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 18.5 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਲੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੂਟਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਸ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਰੈਂਡਮਲੀ ਮੈਸੇਜ ਡਲਵਾਏ, 3-3 4-4 ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1,32,000 ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਰਡਰਸ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਔਰ ਕਿਸ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਰੱਖ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਫੋਲੋਅਪ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਵਾਈਪ ਆਫ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਅਤੇ 3 ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫੋਲੋਅਪ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੀ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਜਾਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਰਹੇ, 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਆਫ ਦ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਔਨਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2,20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਖੈਰ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਮੰਨੀ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਕਾਫੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਸਦੀਕ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੀ ਉਹੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰਲੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਰੇੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ
ਹਜੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਿਜਾਈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਰੇੜਕਾ, ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਨੇ ਲਾ ਲੈਣ, ਲੋਕ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋਖੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ, ਅਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂ CM ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗੀ। ਸਾਡੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸਪੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਲਟੀਪਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਮੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 30-40 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ 18-20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 30-40 ਸਾਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ 30-40 ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ US ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਰੁਝਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ US ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਲੜਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਏਜੰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ NRI ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਸਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ NRIs ਕਾਫੀ ਆਏ ਸੀ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਲ ਸੈਡ ਐਂਡ ਡਨ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਟਰੈਵਲ ਗਲਤ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੂਗੀ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਇੰਨੀ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਲਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਦੇਖੀ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਠਰੰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ।